Write fast. නිම්මිස් කියන්නේ මේ නේම් එකද? Yes. හරි. Mantas අහන්න බෑ. කියනකොට තේරෙන්නේ පුතේ? No need to ask again. ටීචර් පේන්නේ නැතුව කියන්න. Wait, you can see now. හරි ටීචර් දැන් හරි. If you have finished writing, let me know. ඉවරනම් කියන්න. Teacher, I am finished. Right. Right, Netupa දැන් join උනේ ඉක්මනට කරන්න පුතේ. හරි උත්තරෙත් එක්ක ලියන්න. Wait, I will show. ටීචර් එකේ පහයිද තියෙන්නේ? Only 5. 5 sentences. Right. Have you finished writing? ඔක්කොම ලියවලද පුතේ? Number දැන් උත්තර Yes, කතා teacher. කරලා පොඩ්ඩක් ඉක්මනට ලියන්න. Right. Then shall we next one ඊළඟට යමුද? Finish. Number 5.
තාවනේ. ඊට ප්‍රශ්න කීයක් තියෙනවද? ප්‍රශ්න 9ක් තියෙනවා පුතේ. තව 4යි තියෙන්නේ. හරි. ලියන්න ඉක්මනට ජවිනු. පේනවනේ question එක. Amiru finished it. ජවිනු finish ඉවරද? ඊළඟ ප්‍රශ්නට යමුද? right netupa finish netuma ටිකක් join වෙන්න පරක්කු වුණානේ. finish උත්තර පහ ලියලා ඉවරද? sentences 5 with punctuation marks. Right, number 6. Teacher wait. Teacher අරක ලියන්න. Advance small කරන්න පේනවනේ පුතේ. Number 6 වලට යනකොට you can't see. Teacher එකේ 6 එකකුත් තියෙනවද? නෑ big question ලොකු ප්‍රශ්නේ. ඊළඟ එක number 6 නේ. right උත්තර පහ කියන්න main තියෙනවා. question. 6 10ක් තියෙනවද? right questions 9යි තියෙන්නේ. තව 4යි කරන් තියෙන්නේ. next one number 6 කියලා ලියලා right number 6 then write 1 2 3 4 5 කියලා උත්තර පහ කියන්න විතරයි තියෙන්නේ. right number 6 right answers. number 6 right උත්තර පහ ලියන්න fast. answers are given so it's easy for you. උත්තර පහ ලියන්න තියෙන්නේ high number එකට high numbers ලියන්න ඒ number එකට එන වචන ලියන්න. උත්තර විතර ලියන්න. I can't see the paper. can't see right you just check the screen පුතේ screen එක check කරන් double click කරන් එතකොට හරිනේ. now okay දැන් හරිනේ screen එක පේනව නේද? No, no. Then hari. all right okay. Teachers wine room කියන්නේ මොකක්ද? බුදුමැදුරද? බුදුමැදුර. තේරුම ඕනේ නැහැ පුතේ උත්තර ලියන්න right හැම වචනෙම තේරුම් දැනගෙන ඉන්නේ නැහැ. Amiru Danti. right
Number 7. Next question. ටීචර් එක මිනිත් Alright. Netupa write fast. ඉක්මනට ලියන්න පුතේ. අනිත් අය නම් ගොඩක් අය ලියලා ඉවරයි. Netupa උත්තර පහ විතර ලියන්න තියෙන්නේ 1 2 3 4 5 කියලා want to write the answer. උත්තරේට තියෙන අකුරු දෙකේ 2 letter 3 letter right 2 letter words ගොඩක් තියෙන අකුරු දෙකේ වචනනේ. So easy to write. You can write fast. ඉක්මනට ලියන්න පුළුවන්. Netupa ඉවරනම් කියන මොකද Netupa join වෙන්න පරක්කු කරන නිසා. Then number 7. Number 7 වලටත් want to write number 7 වලට උත්තර 10ක් ලියන්න තියෙනවා numbers 10ක් ලියා ගන්න. Number 7. ටීචර් 7 එකේ තියෙන පොඩි පොඩි ඒවා ලියන්නද? Oh. Answers ලියන්න තියෙන්නේ. That is easy. හරි ටීචර්. Netupa finish. ඉවරද පුතේ? Number 7 වලට යමුද? notice එකක් ලියන නම් දැනගෙනම ඉන්න ඕනේ grade 7 right student ළමෙක් අනිවාර්යයෙන්ම තනියෙන් ලියන්නත් වෙනවා notice දැන් මේක න ලේසියින් ටීචර් activity yes මේ ඇයි ටීචර් තාම 6 වෙනි එකේ ඉන්නේ? Netupa කියනකන් ඉවරයි කියලා right then number 7 right 1 minute දෙන්න පුතේ ඒක clear පේනවා එතකොට right you can see test 7 1 2 3 4 5 කියලා ලියලා answers උත්තර විතරයි ලියන්නේ question number 7 height number එක ලියන්න 1 2 3 right 7 1 2 3 කියලා උත්තර ලියන්න ස්ක්‍රැච් වෙලා යන්නේ නැහැ 6 height number එක දාලා number එකට උත්තර ලියන්න පුතේ නැත්නම් paper එක බලනකොට ලකුණු අඩු වෙයි height question number එකට write the answer උත්තරේ ලියන්න if you are finished let me know ඉවර නම් කියන්න Tirisha, why are you looking here and there? පුතේ එහෙම බලන්නේ. It's a test.
Right, finish. Then one before the teacher. last one. Antim prashnata kalin no prashne. teacher no All right. පොඩ්ඩක් ඉන්න. Okay, right fast. Others finish right. Amrita Ilian Anitha ivarai. පොඩ්ඩක් ඉන්න teacher මේ අයිව් එක. හරි teacher. finish. Right. Next one, 8. teacher 8 එකේ question 5. Pahai තියෙන පුතේ 5. 8. That is also easy. Answers are given. උත්තර දීලා තියෙනවා නම් ලේසියිනේ. 8 කියලා ලියන්න. 1 2 3 4 5 numbers ලියන්න. answer only උත්තරේ විතරක් එන උත්තරේ විතරක් ලියන්න. finish teacher. Right. daddy ki taan dekak no teacher you are right teacher Right. Test 9 born to write. 9 question විතරක් දැන් ලියා ගන්න. ඊළඟට අපි answers බලනවා. teacher can you show me test 8 again teacher මේ මං හිතන්නේ සමහර ලියාගෙන ඉවර නෑ තාම. Right. Born to write only the answers. Last one. done Right. Then children, last one, write it in your paper. එක paper එකේ ලියා ගන්න. වෙලාවක් තිබ්බොත් දැන් කරන්නේ නැත්නම් class එක වුණ ගමන්ම කරලා group එකට දාන්න ඕනේ. Write the question fast. Write a dialogue between dialogue. You know what is meant by a dialogue. You want to write with your friend. You want to make a dialogue. So at least one wants to tell 5 right things. එක්කෙනෙක් දේවල් 5ක් කියනවා. එතකොට ඔක්කොම දෙබසට ඇතුළත් වෙන්න ඕනේ 10ක් dialogues 10ක් add වෙන විදිහට want to write make lengthy. නැත්නම් එක සැරයක් විතරක් යාළුවා කියනවා එයා කතා කරනවා එහෙම ලියන්න බෑ dialogue එක. 5 සැරයක්වත් එයා මොකක්ද ප්‍රශ්න අහනවා you answer කියලා 10 සැරයක් විතර එයා ප්‍රශ්නයක් අහනවා උත්තරේ want to write. යාළුවාගේ නම ලියනවා යාළුවාගේ නම 5 සැරයක් තියෙන්න ඕනේ. ඔයාගේ නම 5 සැරයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ විදිහට එතකොට teacher එන්න ඕනේ me friend නේද? එහෙමනේ me Yes. me කියලා එකයි friend කියලා. friend කියන එකයි නැත්නම් නම් ලියන්නත් පුළුවන් as you want. teacher මේ ඕකේ teacher දැන් මමයි යාළුවෙක් ගැන මාරුවේ නේද teacher ලියන්න ඕනේ
ඔව් ඉතින් පුතේ එහෙමනේ කතා කරනකොට නැත්තම් මම එක දිගට කියවනවා නම් ඒක ස්පීච් එකක්. එහෙම නැත්තම් රයිට් ස්පීච් එකක් නෙවෙයිනේ කරන්නේ. ඩයලොග් එකක්. එතකොට මාරුවෙන් මාරුවට යන්නේ. Teacher, write that ඔය දින් write a dialogue between you and your friend about your pet animals කියන එක ලියන්න ඕනේ. ඔය එක ලියා ගන්න. මොකද දැන් ලියන්න මම වෙලාව දෙන්නේ නැහැ. දැන් පේපර් එක ඩිස්කස් කරනවා. පේපර් ඩිස්කස් කරලා මාක්ස් ගත්තට පස්සේ වෙලාව තිබ්බොත් right I will give you time ලියන්න වෙලාව දෙන්න. Then you want to write right වෙලාව තිබ්බොත් ලියන්න නැත්නම් දැන් ලියලා group එකට දාන්න ඕනේ. write the question එක විතරක් ලියා ගන්න. Okay children, then after writing any paper you want to check your answers. උත්තර check කරන්න ඕනේ. Number 1 ඔන්න check කරගන්න ඉක්මනට answers whether you have written correctly. ලියන්න නැතිවට ලියන්න පුළුවන් මම දිහේ අන්තිම ප්‍රශ්නේ පෙන්නන්නම්. right first one number 1 check your answers. Red pen number 1 red pen එක red pen එකේ check කරගන්න කියලා මම උත්තර කියනවා පුතේ. උත්තර පහටම ලියලාද බලන්න. උත්තර හරිද කියලා බලන්න ආයෙ check කරන්න. Number 2 දෙවෙනි එකට right see whether you have written 5 answers. right Okay. number 3 application එක ලියලවන්න කියලා group එකට දාන්න කිව්වනේ හැමෝම දාන්න. then number 4 dialogue not a dialogue paragraph ඡේදයක්. number 5 punctuations දාලා වාක්‍ය පහ ලියලා තියෙන බලන්න. සමහර power cut එක නිසා ලියුණා සමහර questions චුට්ටක් මේ දෙවෙනි ප්‍රශ්න පෙන්නන්නකෝ. number 2 write fast. අනිත් ඒවා check කරලා උත්තර දීලා තියෙන height කියලා. මම paper group එකට දාන්නම් පුතේ right. ටීචර් 6 වෙනි එකට උත්තර ලියන්න බැරි වුණා ටීචර් මේ ලොකු වුණා ටීචර් කනෙක්ෂන් ප්‍රශ්නයක්. හරි මම පෙන්නන්නම් right. චෙනින් ටක් ගාලා ලියන උත්තර පහ number 2. teacher එතන dialogue එක ලියන්නද? Yeah, yes you can write the dialogue. Teacher, can you show again test 6? right Tirusha 9 marks for application. question number 3 තුන්වෙනි එකට ඉවරයි නේද චෙනුමි? ඊළඟ එක බලන්න application එක teacher ලකුණු teacher මේ red pen එකෙන් දාගන්නද? red pen එකෙන් දාන්න. ටීචර් මේ දැන් කතා කරන්නේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ ලකුණු ටික ගැනද? නෑ දැන් මේ check කරන උත්තර හරිද ලිව්වා කියලා. right number 5 punctuation marks දාලා තියෙන්නේ. number 6 notice එක ලියලා තියෙන්නේ ටීචර් මේ ඔයගොල්ලෝ ඒකට උත්තර ලියන්න බැරි වුණා ටීචර් 6 එකට මේ කනෙක්ෂන් ප්‍රශ්නයක්. දැන් ලියන්න number 6. this is number 6 1 2 3 4 5 කියලා ලියන්න. Okay ටීචර්. Then for application 7 අපේ අඩු කලේ අයි කියලා කියන ලකුණු දාගන්න total එක ගන්න. ටීචර් 7 එකත් කරාද? තුන්වෙනි එකට දිහෙන් 7 එක 7 වෙනි ප්‍රශ්න උත්තර ලිව්වේ නැද්ද? right. ඉවරයි නේද ජවිනු? then number 7 මේක ලකුණු 7ක් දුන්නේ application එකට තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට දිහෙන් ටීචර් කරේ. 7 ටීචර් 7 වෙනි එක කරේ. ටීචර් දැන් මේ ලකුණු මාක්ස් බලනවද? දැන් බලනවා මේ ඔයගොල්ලෝ check කරන answers ඔක්කොම ලියලා තියෙන්නේ whether answers are correct. හැම වෙලේම paper එක කරලා පස්සේ right make it as a habit you want to check the paper again if time permits. වෙලාව තියෙනවා නම් ආයෙ paper එක බලන්න හරියට ලිව්වද කියලා. හිරුන් 9 marks test 3 තුන්වෙනි test එකට එක ලකුණක් අඩු වෙනවා
එක ස්පෙලිං මිස්ටේක් එකක් තියෙන නිසා මම කියන right Chanmita 8 test 3 right test 7 කලිවරයි නේද තියෙන්නේ number 8 8 වලට මේක ලියන්න තිබ්බේ උත්තර 5යි ටෙස්ට් එකට ලකුණු කිය ටීචර් මගේ Right, ලියාගන්න. Davinu 9 for test 3 තුමනි third question ටීචර් තර්ඩ් එකට මාට කීයද ටීචර්? Right. මා නියන්නේ ලකුණු කිය ටීචර් තුන්වෙනි එකට මගේ wait දිහෙන්ට නේද මාක්ස් එක දිහෙන් ඔව් ටීචර් තුන්වෙනි එක. දිහෙන්ට 7 මම වැරදි මොනවද කියලා කියන ලකුණු අඩු කළේ මොනවටද කියලා paper එක when we discuss the paper then Chenumi nine marks last one on අන්තිම එක ලියාගත්තේ නැති අය ලියා ගන්න want to make the dialogue එක හදන්න මම paper එක discuss කරනකම් ටීචර් එතකොට මේ ඩොග් එක හදන්නේ ටීචර් එක්කෙනාගේද පේපර් එක ඩිස්කස් කරන්න නැත්නම් අර මේකද මේ මොකද්ද ඇප්ලිකේෂන් එක ගැන ඩිස්කස් කරන්න අපි මේක හදන්න ඕන. ඔව් ඩයලොග් එක මට හදලා group එකට දාන්න ඕනේ. ටීචර් 9ද questions තියෙන්නේ? Questions 9 පුතේ right Nitin 8 marks for third question right then Shavindi Shavindi 9 marks test 3 නැතුප question numbers දාන්න ඕනේ පුතේ උත්තර ලියනකොට numbers නැතුව එවලා තියෙන උත්තර ලියලා මොකද්ද ටීචර් මගේ වැරදිලා තියෙන්නේ Shavindi for third question number 9 වැරදිනෙත් මම කියන්නම් දැන් then Netupa 7 marks right want to send the dialogue then okay shall we discuss the paper now stop writing then උත්තර ලියන්න බෑ then red pen එක ගන්න now you can't change the answers උත්තර වෙනස් කරන්න බෑ 9 වෙනි එක කරලා group එකට දාන්න ඕනේ right after the class then red pen එක ගන්න we are discussing the answers 9 අර ලියන්න කියලා තිබ්බා මේ ඔබ හොඳම යාළුවා සුරතලයි ගැන නේද මැඩම්? no need to read the question මම එක ප්‍රශ්න ලියා ගන්න ඒක කියලා ටීචර් මේ ලියන්න ඕනේ අපි යාළුවත් එක්ක pet animal කෙනෙක් ගැන කතා කරන එක නේද? yes that's the question right write the question you Teacher, can make the dialogue ටීචර් later මාගේ පෙට් ගැන නේද කතා කරන්න ඕනේ. oh pet ගැන dialogue එක group එකට දාන්න ඕනේ ටීචර් මේ එතකොට ටීචර් දැන් පහට වඩා වැඩි වුණාට කමක් නැද්ද ඩයලොග් වල? that's okay ඒක කමක් නෑ වැඩි වුණාට අඩු වෙන්න බෑ පහට වඩා කියන්නේ ඒතර එක්කෙනෙක් 5 සැරයක් කතා කළාම 10 සැරයක් උත්තර දීලා විදිහට එන්න ඕනේ 10ක් තියෙනවා දෙබස් මම අහන්නේ එක්කෙනෙක් 5 සැරයක් කතා කරයි රෙඩ් පෙන් එක ගන්න පස්සේ ඩයලොග් එක ලියලා මට උත්තරේ වන්න දැන් අපි answers discuss කරමු ලකුණු දෙන්න right test 1 first one Mevan is the tallest boy in our class. very good number 1 පුතේ ලියලා තියෙන tallest කියලා ඇයි the කියන වචනේ දැක්කම you wait I will show again
මොකද ටීචර් ආයි පෙන්න? But I will want to minimize the paper plate. ඕකේ. නෑ ටීචර් මගේ පොඩ්ඩක් අර මේ පරක්කු වෙලා වගේ පෙන්නුනේ නේ. ඒකයි. ඊයේ පොඩක් ලොකු වැඩිනේ. It takes time. Make it. Give me 1 minute. Then I minimize time gannawa. ටීචර් ස්ක්‍රීන් එක හිටලානේ. Oh, එක plus mark එක better wait. I will change it. ඊයේ ස්ටාර්ට් කරනවද? ආයන්ති පුතේ ආයේ join වෙනකොට ඒක හරියයි මම answers කියන්නම්. Number 1 ටීචර්ගේ කීබෝඩ් එකේ කන්ට්‍රෝල් එක ඔබාගෙන මවුස් වීල් එක ඩවුන් කරගන්න. ඊ පැත්ත මවුස් වීල් එක පස කරකව එතකොට පොඩි. ඊයේ ස්ටාර්ට් කරා වගේ. Oh, start වෙලා පුතේ කියන එක ඇහෙනවනේ. You can hear me, right? I can explain later. ස්ටාර්ට් කරා. දැන් හරිද? Right time එක වෙලාව ගන්න. පළවෙනි එක tallest number 1. ටීචර් පොඩ්ඩක් ඉන්න ටීචර් මේ මට තාම පේන්නේ නැහැ. ලං වෙලා ඊයේ වෙයි. මටත් ඒ ස්ක්‍රීන් එක නම් තාම පේන්නේ. ඒක පින්තූර ටිකක් පේනවා. පින්තූර ස්ටක් නැහැ පේනවා ස්ක්‍රීන් එක නම් පේන්නේ නැහැ. ඒකම ස්ටක් කරනවා. And that's why වෙලාව ගන්නවා. ටීචර් පෙන්නනවද ටීචර්? Yes. එහෙනම් ටීචර් ආයෙ ෂෙයා කරන්න. ඔව් ටීචර් මේ ස්ටොප් කරලා කරා හරි. ඔබ එතකොට ආයෙත් දෙනවා. Right. I will share again. ඊයේ මං හිතන්නේ මේ not responding කියලා. Right. That's okay. Children, only 3 minutes more. When you join again, can okay, everyone leave and join again. Everyone leave and join again. ඉතින් leave වෙලා ඉන්න join වෙන මේක start වෙලා තියෙන නිසා. ආයෙ join වෙනකොට ඕකේ ටීචර්. I can't leave. Right? If time ganna leave වෙන්න බෑ. So you can leave and again.